بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ini insya-Allah dalam siri muhasabah Ihya Ramadan at Qiyamul Lail, dalam tajuk yang besarnya muhasabah. Insya-Allah. Alhamdulillah, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita lagi untuk terus bersiaran, untuk kita terus mengekalkan pengajian kita ini. Dengan izinnya, dengan kudratnya, dapat kita masih lagi diberikan peluang dan ruang untuk kita sama-sama bermuhasabah. Untuk kita meneruskan pengajian kita insya-Allah. Kalau ikut jadual, Jumaat, Sabtu dan Ahad adalah siri untuk malam. Dan malam ni memang cabaran untuk kita, jelas tak semua yang akan dapat menghadirkan diri pada waktu malam begini. Dan masing-masing sibuk kan, mungkin ada yang jadi imam tarawih ke kan, mungkin ataupun yang bertadarus ke, ataupun macam-macam amalan lah. Tak apalah, jadi kita cuba juga untuk mengisi majlis ilmu ni pada waktu yang Allah izinkan. Jadi Allah izinkan masa untuk kita bersiaran pada malam ni insya-Allah. Khair. Untuk di siang harinya pula kita ambil hari Isnin sampai hari Khamis pukul 10 pagi, pukul 10, 10.30. Dan pagi pun sibuk juga. Mungkin tak ramai juga yang dapat sebab masing-masing dengan aktiviti masing-masing. Adapun tanggungjawab kita sebagai hambanya, ini sebagai contoh peranan akademi, saya sendiri contoh khususnya, bertanggungjawab untuk memastikan kelas ini berterusan. Sampai bila? Sampailah kembali ke rahmatullah. Itulah misi dan azam akademi dan terutamanya apa yang telah Allah amanahkan pada saya ni untuk tekad untuk menyampaikan apa saja bahan ataupun ilmu yang telah Allah ilhamkan, Allah telah berikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada umum, kepada para penuntut insya-Allah. Dan alhamdulillah dengan kesungguhan ini tiada lain tidak bukan kita nakkan supaya Allah nampak kita. Ada usaha kita biar kita sibuklah berkejar-kejar untuk akhirat. Fastabiqul khairat. Kita biar terkejar-kejar untuk akhirat lah. Masanya telah tiba untuk kita benar-benar meletakkan satu kesungguhan kita, yang mana yang kita nak cari itu adalah keredaan Allah SWT, dan kesibukan yang kita hadapi hari-hari itu pastikan kesibukan yang membawa kita dekat dengan Allah Ta'ala. Dan insya-Allah sidang jemaah yang dimuliakan Ta'ala, dalam kepenatan kita mengisi masa dengan ketaatan, sudah pasti ganjarannya itu adalah ganjaran yang abadan abadah. Ini selama-lamanya ganjarannya. Itulah syurga Allah SWT. Dan sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, tidaklah lengkap amalan itu dan malah tertolak amalan itu sekiranya beramal tanpa ada kefahaman. Sebab itu macam contoh kita tarawih. Ada setengah tempat tak buat tazkirah, kita faham. Sebab dia kata satu dengan isu PKP inilah. Kan PKP ini yang mungkin masa agak terhad. Tapi kebanyakan tempat yang saya pergi alhamdulillah tetap memberi ruang untuk ada tazkirah. Walaupun dalam tempoh masa yang pendek, 20 minit, 15 minit. Sebab apa? Saya melihat, sidang jemaah yang dimuliakan Allah, akhir zaman ni bukan kita ketandusan amalan. Orang beramal banyak akhir zaman.
Dan bukannya kita nak mempertikaikan amalan. Tetapi apa yang kita nak pastikan di sini adalah sejauh mana kita ada kefahaman di dalam kita beramal. Dan yang dikira dan yang dinilai oleh Allah SWT itu adalah kefahaman melalui amalan yang kita lakukan. Dan amalan itu tidak mencapai tahap kefahaman selagi mana kita tidak duduk di dalam kefahaman itu. Dengan apa? Dengan majlis ilmu, tuan-tuan. Majlis ilmu itu satu tuntutan yang sangat-sangat dituntut. Dan dia adalah amalan utama. Dan kita tidak boleh meletakkan dalam diri kita ini, oh tak apa, saya dah banyak ilmu. Barang siapa yang merasakan dirinya banyak berilmu, maka dia belum berilmu. Apatah lagi jauh dari sudut hati ini nak mengatakan saya banyak amal. Barang siapa yang mengatakan diri dia banyak amal, dia belum beramal. Jadi maknanya kedua-dua amalan dan kefahaman ini perlu digarapkan. Perlu disatu padukan. Supaya kita tidak merasai banyak amal dan banyak ilmu tadi. Sebab itu, seboleh-bolehnya kita kena memastikan diri kita ini duduk di dalam suasana ilmu dan suasana amal yang disertai dengan ilmu tadi. Sebab itu, bagaimana sibuk kita sekalipun, kita kena tetapkan, bab kata almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kata apa? Masa ni, kita yang kena luangkan masa dengan akal yang ada ni, Allah bagi akal ni, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengurus masa, tuan-tuan. Mengikut keutamaan. Apa yang utama dalam konsep amalan? Ini kita muhasabah. Kita nak muhasabah ni keutamaan. Dalam konsep amalan, tuan-tuan, yang utama itu adalah amalan yang bersifat wajib. Yang hukumnya wajib. Itu yang ranking, top ranking. Yang wajib itu adalah dimulakan dengan amalan, apa dia? Membersihkan hati. Dalam konteks, kalau kata amalan hukum, bab ngaji bab hukum, taharah itu, kalau tidak sah, tidak suci, maka tidak sah amalan itu. Contoh, kalau tak faham dalam bab air, jenis-jenis air, tuan-tuan. Air mutlak, air mustakmal, air apa? Muntanajis. Bagaimana air itu? Bagaimana keadaan air itu? Kalau kita pun tak tahu. Apabila diri dalam sudut diri bersih ini tidak mampu berada pada tahapan yang kita faham, maka amalan kita tidak sah. Jauh lagi untuk diterima. Maksud kewajipan penyucian itu nombor satu. Nampak? Sebab itu kena tahu belajar baik sebab nak menyucikan. Kena belajar bab mandi, mandi wajib, mandi hadas besar macam mana. Nak ambil wuduk, mengangkat hadas kecil, ambil wuduk. Nah, bagi yang ada sideburn ni, yang ada sideburn ni, membersihkan wajah ni, sideburn ni termasuk dengan wajah. Ada orang dia bela sideburn panjang, terutama orang perempuan lah. Dia pergi selak ke belakang. Dia selak ke belakang, dia basuh muka, tuan-tuan. Sideburn tak kena, tak sah. Sebab muka ni anggota wuduk. Sideburn, kalau tak nak payah-payah, potong sideburn biar pendek macam ni. Sama juga lelaki yang berambut panjang. Kadang-kadang dia tolak ke belakang. Tak terangkat hadas. Suci daripada najis dan hadas. Hadas kecil, hadas besar. Kalau itu kita tak faham, maka tak jelas dalam amalan. Contoh, okey, dah selesai bab kewajipan bersih, Ustaz, dah faham dah. Okey, kalau dah faham dalam bab pembersihan, taharah, penyucian, maka apa lagi yang wajib dalam kita dok faham bab penyucian ini? Penyucian hati. Sebab tu kena dengar dalam menyucikan hati ni, apa cara nak menyucikan hati? Kena mengaji bab hati. Sakit hati, Ustaz. Itulah namanya pengajian. Pembersihan itu menyakitkan. Memang sakit bersih. Bagi yang ada kekotoran. Dan memang ada kekotoran hati itu daripada apa? Daripada sifat-sifat mazmumah. Di mana kewajipan menuntut dalam bab hati ini? Itu sama penting dengan tari suci. Tuan-tuan sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Tak terima, tak sah amalan, tak terima.
Tapi nak bagi tahunya, di saat amalan kita sudah sah, tetapi hati tidak sah. Apa dia? Tak bersih hati itu. Maka amalan itu bimbang-bimbang tidak diterima oleh Allah SWT. Tadi saya bagi tazkirah di surah di Ampang, tuan-tuan. Saya tekankan dalam bab bagaimana amalan itu digandakan pahala, bukan digandakan amalan. Saya kata, dan kita dah bincangkan muhasabah dan tajuk sebelum-sebelum ini, yang kita nak cari itu gandaan pahala. Bukan gandaan perbuatan. Perbuatan masih sama. Allahu Akbar. Tak ada dia angkat Allah. Apa halaman menol? Ustaz, saya nak tingkatkan angkat takbir. Angkat takbir pun tak betul. Berkepak macam ni ada. Macam ni pun ada. Cara angkat pun tak betul. Macam mana? Sebab tu perbuatan tidaklah kita berlebih-lebihan. Biasa. Separas dengan telinga begini. Hebat kita beramal pun takkan bertambah perbuatan kita. Ustaz, saya tak wati Ustaz. Dalam bulan Ramadan ni saya nak zuhur 8 rakaat. Kamu gila ke apa? Tak adanya. Ustaz, saya nak sahur, nak buka Ustaz. Saya nak buka biar sampai rapat ke isyak. Tak ada. Kita masih sama. Tetapi gandaan pahala kat mana, tuan-tuan? Gandaan pahala tergantung pada tahap penyucian hati. Tergantung pada tahap penyucian hati. Sebab tu sidang jemaah memuliakan Allah SWT. Kalau kita lihat, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita lihat dalam konsep, baik, malam ni kita nak muhasabah. Kita lihat muhasabah amal. Kita duk galik-galik beramal ni, tuan-tuan. Kita galik-galik beramal mengejar Lailatul Qadar. Tak apa, silakan. Mengejarlah semua kelas, semualah konsep, gilah kejar. Ada yang kejar nak khatam 30 juzuk, silakan. Ada yang nak kejar malam Lailatul Qadar, silakan. Ada yang nak kejar, nak kata, nak dengar macam-macam kitab, nak kena daurahkan, silakan. Ada yang pula nak tumpu, Ustaz, saya dah sibuk nak ngurus ni, nak berbuka, nak masak gitu gini. Silakan khidmat. Apa pun semua perbuatan ini, tuan-tuan, ini masih nampak dalam bentuk af'al. Masih nampak perbuatan. Okey, silakan. Tetapi af'al ini masih sama perbuatan itu jika tiada gandaan. Apa yang kita nak gandakan? Anda nak khidmat, anda nak daurah 24 jam. Anda nak kejar malam Lailatul Qadar ni sejauh mana nak kejar? Contoh, 30 juzuk. Ada pula baca, Ustaz, saya nak cepat, nak gandakan lagi kelajuan biar cepat habis. Bukan itu masuk gandaan. Gandaan yang dimasukkan di sini adalah menggandakan pahala, yang gandaan pahala ni diukur pada tahap kefahaman atau kesucian hati. Hati. Sebab itu hati ni yang mana dok kita bincang ni, tuan-tuan, yang menjadi satu elemen yang sangat penting. Dan Nabi dah kata, hati ni adalah penentu bagi amal. Dan iblis gagal di sini. Amalannya bagus, tapi hatinya rosak. Bukan rosak lagi, panggil kufur, kafir. Hati iblis kafir, tuan-tuan. Jadi maknanya, di saat anda menumpukan amalan, ya silakan, tafadhal. Tapi di mana kelas pengajian untuk penyucian hati? Di mana anda untuk faham tentang hati yang banyak tentang perasaan? Sebab tu penyucian hati ni penting. Akhir zaman bukan kita ketandusan amal. Akhir zaman kita lambatkan amal, tuan-tuan. Lambatkan amal. Apa maksud lambatkan amal? Ada hadis, ada daripada Sauban radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, mafhum hadis. Sayati zaman, akan datang satu zaman yang mana umatku ramai.
Tetapi dalam ramai seperti buih, tuan-tuan. Apa buih ni? Buih ni. Buih, tu lebih ibaratnya gitu. Buih tu kan. Ibarat buih je. Buih banyak tidak? Banyak. Tapi sifat buih kosong. Sifat buih tak tetap. Sifat buih senang hilang. Inilah sifat amal akhir zaman, tuan-tuan. Bukan tak banyak amal. Tapi amalan yang kosong, amalan yang tak tetap. Sebab apa? Tak letak kefahaman. Apa kita nak dahulukan? Kita banyak mendahulukan perbuatan-perbuatan kadang-kadang yang harus pun ada. Jadikan wajib. Yang wajib dijadikan benda yang tak apalah Ustaz, hati ni tak wajib lah. Kita ni pelan-pelan lah Ustaz, bak hati ni. Bak hati yang wajib bersih itu tidak diletakkan penekanan. Bagaimana kita, tuan-tuan, nak bagi tahu. Sebab apa ni kosong amalan ni tepat? Sebab dalam dia ada penyakit. Ini akhir zaman ni cerita, tuan-tuan. Kita berada di akhir zaman. Bila kita akhir zaman, corak perbahasan kita kena ikut uruf keadaan sekarang ni apa. Penyakit ini, penyakit yang menangkap kepada hati. Itulah dia wahan. Wahnun. Apa wahnun? Cinta dunia. Takut mati. Dua penyakit wahnun ni dan sifat dia ini bukan boleh hilang dengan amalan, tuan-tuan. Cinta dunia takkan hilang dengan amalan. Anda jangan ingat cinta dunia boleh hilang dengan amalan yang anda lakukan. Silat hari bulan anda beramal, makin bertambah cinta dunia. Hai. Apa dia? Sebab cinta dunia nakkan kemasyhuran. Cinta dunia nakkan perhatian. Cinta dunia nakkan kedudukan. Nak beramal, nak dilihat kedudukannya. Nak terlihat anda beramal. Takut nak menghasilkan tak ada amal tu. Sedangkan sifat kita hakikat memang tak beramal pun. Hakikatnya begitu. Milik Allah amalan itu. Baik, jadi penyakit ini, cinta dunia ini, takut mati ini, perlu dibantras, perlu disucikan. Saya nak tanya tuan-tuan, bila start kita benci dunia ni? Bila start kita benci dunia? Bila saya kena tipu, Ustaz. Maksudnya anda benci dunia setelah kesakitan. Anda benci dunia sebab kena tipu baru nak benci. Bila start benci suami, dia kahwin 2, Ustaz. Nampak? Dah kahwin 2 baru nak benci. Kahwin 3 baru nak benci. Bila start benci dunia? Bila tak dapat apa yang nak. Nampak tak? Di saat kita dapat dunia yang Allah bagi kita senang, lapang, sihat, ada tak maklumat ataupun kefahaman untuk benci itu masuk ketika ini? Tak. Ketika ini kita tanam cinta. Kita mula bercinta dengan dunia tanpa sedar. Jeling-jeling, pandang-pandang, tengok-tengok, mula jatuh hati. Sebab senang, sebab lapang, sebab sihat. Contoh. Dia sihat tapi dia masih maksiat. Maka maksiat ni memberi kesan tidak? Tak adalah memberi kesan sebab dia sihat. Sihat ni menutup diri kita daripada hakikat yang sebenar. Sebab tu Nabi kata sihat dan lapang. Jadi bila kita start dapat maklumat tentang benci dunia ini, kebanyakannya benci setelah melalui kekecewaan. Bila benci di saat kekecewaan itu bukan benci. Itu kebencian. Sebab itu bagi sesiapa yang melalui perjalanan yang orang kata apa? Ustaz, penuh onak ranjau berduri. Ustaz, begini-begini jalan onak liku. Maknanya apa ni perjalanan anda? Perjalanan cukup mencabar, Ustaz. Jadi, di mana datang kebencian itu? Dengan kesakitan. Mana itu belum belajar tentang benci dunia. Nak belajar benci dunia itu, belajar dengan kebenaran di saat anda berada di dalam kesenangan.
Tu dia. Sebab itu barang siapa yang sedang melalui masalah, ujian, anda kena hilangkan kebencian tu dulu. Sebab tu ramai orang ada fasa begini. Fasa 1, 2, 3. Sebab tu fasa pembersihan, tazkiyah. Pembersihan ni nak bersihkan daripada najis dunia. Pembersihan ini, dia datang dengan kecewa. Dalam kecewa tu, dia kena bersihkan dua perkara. Pertama, bersihkan kekecewaan. Kedua, bersihkan kebatilan. Nampak tidak kerja ni? Anda belum lagi start. Sebab tu ramai orang dia lari daripada pengajian. Sebab dia tak tahan dengan membersihkan kekecewaan hidup dia. Dia tak tahan untuk membersihkan kebatilan yang ada dalam diri dia. Kefahaman-kefahaman batil ini nak dikeluarkan. Bila dah tazkiyah, dah bersih, kemudian dia akan masuk, dia panggil tazkiyah ataupun penyucian, ataupun takhalli. Kemudian tahalli, diisi. Isi ni, dia isi, bila hati tu dah sihat, baru diisi dengan kebenaran yang benar. Bila kebenaran benar, dia tak ada lagi kebencian. Hati yang sihat, dia tak ada kebencian. Maknanya tuan-tuan, kita nak pergi ke fasa membersihkan hati ni bukan dengan benci-benci tu. Ada orang belajar nak bersihkan diri tu dengan kebencian. Bukan. Dia kena belajar untuk membersihkan kebencian. Tak ada kebencian. Tetapi dia mula memahami dunia. Itu sifatnya sebenarnya apa? Sebenarnya penipu. Dia mula. Sebab dia kena belajar tentang dunia yang menipu daya. Bukan belajar dengan kekecewaan. Faham tak? Faham tak maksud saya ni? Faham tak? Ada orang belajar dunia dengan kecewa. Kita tak mau belajar dengan kecewa tu. Kita nak belajar mula balik. Dah recover balik. Kita mula bagi tahu, ini racun. Nah, ini penipu. Oh, yang ini asid melukakan. Ini kulufan binasa. Oh, tapi ketika dia belajar itu, tuan-tuan, hatinya syarat dengan cinta dan kasih sayang Allah. Maka dia tidak lagi duduk di dalam lautan kebencian. Tak ada. Dan di saat itu dia melihat dunia tu dengan benci tu sebab dia tak nak dunia mengganggu cinta dia. Bukan sebab dia benci disebabkan kekecewaan. Anda kena faham ni. Sebab ada orang belajar, dia ingat, tak apalah Ustaz, benci-benci saya dah fed up lah dengan dunia ni, dah trauma dah, tak apa, saya nak beramal dia. Beramal dia terus. Tiba-tiba terus beramal. Terus nak pegang tasbih, berzikir, subhanallah. Tapi di dalam hatinya masih ada kebencian. Tuan-tuan, itu najis. Dalam hatinya ada kebencian, itu najis. Benci dunia dengan kebencian pada dunia berbeza. Benci dunia itu bukan dengan kebencian. Tapi benci dunia itu dengan kebenaran. Di saat anda dapat nikmat dunia, tapi anda benci kerana bimbang nikmat ini, bimbang-bimbang melalaikan. Jadi kalau anda benci dengan dunia, tolong isi dengan amal. Baru betul. Kalau benci dengan dunia, tolong isi dengan kasih sayang. Jangan isi dengan kebencian. Faham tak? Cara dia begitu. Ada orang dia isi dengan kebencian. Tengok suami, tak payah suami. Allah ada. Oh, tiba-tiba tak pasal-pasal. Allah ada. Lepas tu dia benci suami. Apa kejadahnya? Allah ada. Dia benci yang isteri. Sebab apa? Isteri tak pandai layan. Ingatkan benci sebab apa? Sebab apa benci suami? Yelah, kita ni dah tak ada apa. Sebab apa benci duit? Hutang keliling pinggang. Jangan cerita buat duit dengan aku. Fed up. Ini bukan kebencian yang benar. Malah itu kehancuran. Sepatutnya kalau benar benci dunia itu, dia kena isi dengan amalan. Kalau benci dengan dunia itu, dia kena isi dengan ketaatan. Bahawa betul. Benci dunia sebab dunia itu sifatnya melalaikan. Lalu dia tak nak lalai dengan dunia ini. Maka dia isi dengan ingat kepada Allah. Lalu tanda dia ingat, dia akan taat. Dia ingat, dia taat. Dia buat suruhan Allah Ta'ala. Baru betul
kata benci dunia dengan ketaatan. Nampak? Itu cara dia. Sebab itu, melihat pada sifat dunia ni, dia melihat dunia itu sendiri dengan sifat yang ternyata telah dinyatakan dengan kebenaran. Bukan dia lihat dengan kebencian. Dia lihat, lihatnya kita ini mata ini, melihat dunia itu dengan nama Allah. Nampak? Lihat dunia milik Allah. Bila lihat dunia itu milik Allah, apa Allah kata tentang dunia? Kebenaran kata penipu. Kebenaran kata binasa. Kebenaran kata apa? Tak kekal. Kebenaran kata apa? Kecil. Adakah perlu melalui fasa penipuan? Tak perlu. Perlukah fasa kebinasaan? Tak perlu. Perlukah fasa nak kena ada kehilangan? Tak perlu. Tapi apabila seseorang itu masih hanyut di dalam kepalsuan, hanyut di dalam perkara yang batil, maka datanglah keadaan yang menipu dia. Datanglah keadaan yang membinasakan dia. Datanglah keadaan yang membuatkan dia kehilangan. Datanglah keadaan yang membuatkan dia rasa disisih dan tersisih. Sebab apa? Sebab dia tak tengok dengan nama Allah. Dia tengok dunia dengan ana yang punya. Dia tengok dunia dengan mata kepala dia, mata nafsu dia. Maka bila dia tengok dunia dengan sifat diri dia, tuan-tuan, itulah dinamakan kebatilan. Dan dia akan melalui kekecewaan demi kekecewaan, kekecewaan demi kekecewaan. Maka di situlah dia mula mengharap kepada Allah. Tuan-tuan, sedang jemaah yang Ta'ala, pengharapan kepada Allah bukan di saat kekecewaan. Pengharapan kepada Allah di saat nikmat yang melimpah-limpah sepatutnya. Wallahi, nikmat Allah Ta'ala itu seluah langit dan bumi yang ada pada diri kita. Seluah langit dengan bumi, tuan. Kita ni nak belajar kenal Allah, bila menangis baru nak belajar kenal Allah. Itu pun tak belajar kenal juga. Bila dah senang, lonely. Kosonglah. Patutnya dengan nikmatlah kita mengenal Allah. Tapi kita tidak menggunakan akal fikiran yang waras untuk mengenal Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan. Sebab tu tengok dunia dengan nama Allah. Bila tengok dunia dengan nama Allah, jangan buat macam dunia ni aku punya. Dunia ni Allah punya. Bila Allah punya, Allah kata apa tentang dunia? Itunya kita kena gazetkan. Kalau kamu tak nak kena tipu, kamu kena letakkan ketaatan. Kalau kamu tak nak binasa, kamu kena jadikan pahala tujuan. Kalau kamu tak nak disisihkan, dipinggirkan, kamu kena letakkan akhirat keutamaan. Nah, semua telah ditunjuk, arahkan. Tapi kita tidak letakkan. Apa tadi kita bincang apa ni? Kita muhasabah tentang apa ni? Kewajipan membersihkan hati tidak dijadikan keutamaan. Kita ingat bersihkan hati dengan apa? Dengan amalan, lain sekali. Tak ada, tuan-tuan. Pembersihan itu berlaku dengan penyucian. Penyucian itu datang dengan perbahasan tentang kebenaran. Kebatilan ini perlu dihancurkan. Sebab itu, dengan kita berbahas begini, apa yang akan berlaku? Kita mula membersihkan segala anasir-anasir buruk dalam hati kita. Beramal tetap beramal macam biasa. Kalau berhenti beramal, bermaksud teruk sangat hati tu. Sampai berhenti dia beramal. Maknanya dah teruk sangat hati tu. Sebab apa dia dah mula kecewa dan lemah. Malah, aku buat baik pun orang kenal. Aku melayan suami aku bukannya suami suka pun. Aku duk ngaji pun, hidup aku susah juga. Itu teruk sangat hati tu. Sebab tu orang yang berhenti beramal, dia menggambarkan keadaan hatinya telah berhenti. Mati tu hati. Orang yang tak beramal, maknanya hati dia belum hidup lah. Yang tadi elok-elok beramal, mati, berhenti. Elok-elok jadi isteri solehah, kecewa. Selama hari ini saya berikan sepenuh jiwa dan raga saya ke abang. Macam ni abang buat kat saya. Serak-serak suara. Kalau macam ni saya dipermainkan. Saya serik nak jadi isteri solehah. Dah tak jadi isteri solehah.
Saya nak jadi diri saya sendiri. Diri kamu yang mana? Diri pun tak ada, nak jadi diri sendiri apa? Tak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak bersihkan hati, teruskan beramal dan teruskan pengajian. Biarpun sakit-sakit pun dengar juga. Duduk, pasang telinga, pasang hati. Azam dengar. Kita kena kupas. Sebab itu kalau kita lihat, bila sebut tentang amalan tadi, kewajipan. Kewajipan ini menjadi keutamaan. Letak kewajipan yang utama. Sebab itu kewajipan kita konkludkan, kita simpulkan balik, itu adalah penyucian. Bila sebut penyucian ini, kalau kita belajar bab fikihnya itu tadi dalam bab toharah. Kalau kita mengaji dalam bab tasawuf ataupun akhlak ini, dia panggil akhlak, itu adalah menghancurkan ataupun menggantikan sifat-sifat mazmum, atau kita berbicara soal hati. Baik, toharah ini sah atau batal, hati ini terima atau tidak. Jelas tidak? Baik, digandakan pahala bukan duduk pada ini. Digandakan pahala duduk pada hati. Semakin tinggi nilai kebersihan hati, semakin tinggi nilai pahala seseorang. Bukan nilai perbuatan. Sebab tu kita sama yang mengaji contoh dalam ni. Semua sama. Tapi berbeza, hati berbeza. Ada yang betul-betul menyerah diri. Ada yang betul-betul bersungguh datang. Sama juga. Yang sedekah ramai. Tapi yang betul-betul infak, sedekah, dengan rasa hati ni, ya Allah, terima kasih atas nikmat ilmu ni, ya Allah. Terima kasih dengan nikmat apa yang kau beri ni. Aku bagi balik apa yang kau dah bagi kepada aku. Dia tergantung pada hati. Sebab itu, tahap hati ni pula tergantung bagaimana dia faham untuk menyucikan. Sama macam tadi. Sahbatan ni dia kena faham. Air apa? Mengaji bab air. Fardu ain. Ini pun fardu ain. Tadi contoh berbalik tentang wuduk tadi tuan-tuan. Kalau wuduk tak sah, tak sempurna solat. Dengar tu. Tak sempurna penyucian, toharah, tak sempurna amalan. Sebab tu jangan ambil wuduk main macam tu je. Perhati baik-baik. Hayati baik-baik. Tengok. Meratakan air ke seluruh badan. Jangan main nak cepat-cepat. Sebab itu penentu kepada sah atau batalnya amalan. Jangan main. Tawaf tuan-tuan. Wuduk. Bayangkan. Dia ni jadi imam tuan-tuan. Dia jadi imam. Allahu Akbar. Allah, sedapnya lah imam. Baca mengaji. Oh, sedap. Makmum belakang macam gini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh. Imam makmum ni 20 rakaat. 3 witir. 23. Sekali dengan isyak tadi. Sekali ditegur oleh makmum, bagus imam tadi. Jadi alhamdulillah, itu baru saya belum ambil wuduk lagi tu. Kalau saya ambil wuduk lagi sedap. Ya Rabbi, kita punya bergiling-giling kepala kat belakang ni ngikut imam tu, gini pecah mata kita. Tak sah solat tu tuan-tuan. Bayangkan. Baik. Analogi satu lagi. Katalah dah sah gini-gini solat. Dalam hati fasik tuan-tuan. Sama konsep tu. Cuma kita tak boleh nak hukum imam fasik saya nampak tadi. Oh, dahsyat. Oh, kalau macam tu hukum dahsyat benar kamu kan. Tapi maknanya adakah kita solat begitu di suluh hati kita ini fasik? Allah. Di suluh hati ini syirik, wa na'udzubillah min zalik. Di suluh hati ini dengki. Di suluh hati ini hubbul mal, cinta harta.
Di suluh hati ni, dendam kesumat dengan Cik Jijah rumah sebelah. Semua ada dalam ni. Ya Rabbi, dia bawa jumpa Allah. Sedangkan Allah tak mau tengok hati macam tu. Tuan-tuan, sedang jemaah Ta'ala. Masuk rumah yang ada bau bangkai, tuan-tuan. Bau busuk ni, tak ada siapa lagi boleh terima dengan kebusukan sesuatu perkara. Melainkan kalau dia tu memang busuk. Dia masuk rumah, bau bangkai. Kelang keribut kita cari bangkai tu. Jadi begitulah dengan hati yang busuk, tuan. Bangkai ni busuk tak perlu banyak, sikit je. Sama dengan hati kita. Hati ni kalau ada penyakit hati, sikit je. Cukup membusukkan hati. Sebab tu ada pepatah mengatakan kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Itulah pepatah bagi sebenarnya merujuk kepada hati. Yang putih itu amal yang cantik. Yang nila itu adalah kerana sifat yang buruk. Dimasukkan dalam susu yang cantik bersih, maka biru semua susu itu. Apa nak jadi? Sebab tu kita penyucian ini mestilah berlaku berkali-kali. Apatah lagi sebab tu majlis ilmu tidak boleh berhenti. Terhentinya majlis zikrullah kiamat. Antara tanda-tanda apabila nak kiamat. Apabila tiada lagi orang seronok nak dengar membersih hati. Sebab orang dah sibuk, orang dah susah hati, dah serabut hati dia. Nak dengar orang cerita berhati, memang taklah tuan. Dia tahu amalan macam mana, harta macam mana, dunia macam mana. Ni kira alhamdulillah ni Allah bagi ada lagi ni. Dan alhamdulillah ni Allah bagi kekuatan nak bercerita tentang hati ni. Kadang-kadang orang dah tak sampai hati nak bercerita tentang hati. Nampak? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Jadi muhasabah kita pada malam ini adalah kita nak melihat, adakah kita benar-benar meletakkan keutamaan di dalam sesuatu amalan itu pada konsep penyucian. Sebab Ramadan Al-Mubarak mendidik kita untuk menyucikan segala kekotoran yang bersarang di dalam sanubari kita. Itulah dinamakan kekotoran nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu-nafsu keduniaan. Maka ditundukkan dengan diajarnya kita tidak sibuk dengan keduniaan yang bermula dengan makan dan minum, tuan-tuan. Makan dan minum ni saya nak bagi tahu dalam sifat mazmumah dinamakan syahratut ta'am. Yakni cintakan makanan. Syahratut ta'am ni bukan dia banyak makan semata-mata. Dia ni suka bab makan. Dia kalau bab makan ni tak boleh ni. Dia jadi food hunters. Hati-hati. Dia nak makan dengan apa je nak makan. Kalau tak ada makan, potong katanya. Hilang selera. Teruk benar ni. Dan dia sanggup berhabis-habis untuk cari makan. Dan kesnya macam ni, hatinya akan keras. Sebab tu Ramadan mengajar kita tidak sibuk cari makan. Habis Ustaz, bazar Ramadan, itulah kita terjebak balik dengan makan. Itu je lah. Patut makan ni bukanlah kita duk makan beria. Nabi ajar makan ala kadar je. Tapi kita ni pesta makan. Orang yang involve dengan makan ni tuan-tuan, tanpa sedar, dia akan membentuk satu sifat yang dipanggil apa? Mulut laser. Tak percaya tengoklah. Hati ni keras tuan, beramallah banyak macam mana. Mulut dia tuan, dia akan jadi mulut tak berlesen. Kita tengok ni. Dia kalau nak kutuk makan, dia kutuk lah. Apa ni masin? Tak pandai masak ke? Apa ni? Komplain. Dia akan jadi orang yang kaki komplain. Tak percaya tengok tuan. Itu sifat yang sangat-sangat kita tengok. Biasa siapa involve makan ni tuan, kalau tak betul cara dia, kalau dia tak masak kerana nak bagi orang makan untuk beribadat, kalau tak betul niat dia tuan-tuan, dia akan membentuk satu sifatnya hati yang keras. Sebab tu bermulanya Ramadan tu menahan makan dan minum. Sebab itu sebenarnya pintu besar tu. Nak makan lah, bukannya salah. Tapi beria-ria tu. Ada favorite pula tu. Dia punya mesti kena ada ni. Kalau tak ada ni tak jadi. Mesti kena ada ni. Kalau dia nampak tu terliur-liur kadang, patah balik kadang. Dan kita zaman ni disajikan dengan makanan, tuan-tuan. Nampak? Sampai kita ni hidup ni agak-agak macam kau tak makan sedap tu matilah ibaratnya. Padahal makan bukan sedap tu, makan.
Tapi biasa kalau orang yang mensyukuri makan, Allah bagi sedap. Sebab tu orang tua-tua dulu masak, kadang-kadang barang simple lah, campak-campak macam tu je. Tak beria pun orang dulu-dulu. Kan? Sebab bahan terhad, peralatan terhad, tapi masak power tuan. Sekarang peralatan macam-macam. Deep fry, fry pan, fryer, fry, apa-apa fry semua ada. Nak kata menu, cakap semua ada menu. Nak kata ada bahan, semua ada bahan. Kalau tengok rumah tu dah rupa macam, ini rumah ke kedai makan ni kata. Semua peralatan ada. Tapi tak jadi orang tuan. Sedangkan makanan ni kalau mengaji dalam bab Nabi, bab makan ni, buka Syama'il Muhammadiyah, buka karangan Imam Tirmizi tu, antara sunnah Nabi, jilat jari-jari ni, Nabi 3 jari. Maka jilat-jilat. Kerana Nabi tak nak ada tinggal makanan. Kerana pada setiap makanan itu barakah. Sebab tu Nabi SAW makan pinggan licin. Licin. Barakah. Sebelum makan, basuh tangan. Dia panggil urfin. Wuduk urfin. Basuh ni. Ni sunat tuan-tuan. Nabi kata apa? Barakah. Bukannya cucu-cucu macam tu je. Basuh kedua-kedua sehingga ke pergelangan ni. Ni. Dia panggil wuduk urfin. Sebab barakah. Makan tuan-tuan nak barakah. Sebab tu sahur barakah. Kita nak cari barakah. Tapi kadang kita makan ni tak jadi barakah. Nampak? Ni perut ni ya Allah mengandungi benda-benda yang tidak membawa berkat. Sebab apa kita tak cari berkat? Sebab ni cerita penyucian ni. Sebab tu Ramadan itu bulan penyucian. Penyucian daripada kesibukan nafsu yang selama ini terburu-buru memimpin kehidupan. Sebab tu PKP yang pernah kita lancarkan pada tahun lepas. PKP ni, Perintah Kawalan Perasaan, masih berkuat kuasa. Siapa yang mengikut pengajian ni, PKP masih berkuat kuasa ya. Tak ada PKPP ke pemulihan ke, tak ada. PKP ni kekal. Kerana kes berjangkit lambat-lambat. Melambat-lambat kes berjangkit ni. Perintah Kawalan Perasaan ni. Sebab kes-kes perasaan ni berjangkit-jangkit. Perasaan dengki berjangkit, cemburu berjangkit, semua berjangkit. Penyakit dalam ulama' kata, antara penyakit yang paling bahaya, penyakit yang paling orang kata apa, menyakitkan atau penyakit kebodohan. Itu lagi berjangkit lagi kuat. Kes sekarang ni, penutup. Penyakit kebodohan, saya nak bagi tahu. Viral ni sekarang ni, penyakit kebodohan. Tapi tak dianggap kebodohan. Minta maaf dengan bahasa saya guna kebodohan tu. Sebab senang kita nak faham. Viral. Suami rajin kemas rumah. Suami rajin kemas rumah. Isteri bagi hadiah PS5. Netizen puji. Bagus suami sporting. Isteri sporting. Isteri ni gimana ni? Dia cari duit lah. Trend sekarang. Perasaan seorang isteri yang tak nak nampak tak ada apa-apa. Ni dibesar-besarkan trend akhir zaman ni. Ada satu kes, seorang suami yang mana isteri dia itu tak ada pelajaran. Lalu disindir oleh orang-orang keliling. Maka si suami berkorban menjaga anak dan memberikan pendidikan kepada isterinya. Berulang alik pada KL ke Sabah tuan. Dan akhirnya dapat diploma. Salah ke Ustaz? Ilmu tak salah. Saya nak cerita bagaimana perasaan itu dikedepankan. Lalu si suami ni kata apa? Akhirnya lengkap tanggungjawab saya memberikan pendidikan kepada isteri saya. Kerana saya tidak boleh tengok isteri saya dihina oleh orang yang kerana tiada pelajaran. Ini perasaan apa yang sedang bermaharaja lela di zaman ni? Dan semua orang sokong. Suami mengambil tanggungjawab sedangkan benda ni tak wajib. Ni pun tak wajib ni.
Ini akhir zaman ni, penyakit kebodohan, berjangkit-jangkit, semua angkat macam ni. Bam, 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 bam. Berjangkit-jangkit. Jadi saya serulah semua yang mengaji dalam ni. Janganlah kena penyakit. Dia tahu penyakit, nak tahu dia dah terkena penyakit dah, dia tak nak mengaji. Tu kena penyakit lah tu. Tak payahlah. Tak apalah. Ulang tu juga. Sakit hati aku. Tak mengaji. Tu betul kena penyakit lah tu. Dah kena penyakit tu, dia tinggal lah. Sama kalau dia sihat, dia tak akan tinggalkan. Sebab, bila kita dah bersih, yang kita nak adalah pembersihan. Jadi kita nak sentiasa maintain membersihkan. Sebab tu orang dah dapat nikmat solat, dia tak akan tinggal solat, malah dia akan lawas solat. Kalau dah dapat nikmat penyucian hati, dia tak akan tinggalkan pengajar penyucian hati. Dia akan dengar berkali-kali, dengar lagi, zap. Sebab hanya yang ambil peringatan itu hanya orang yang beriman. Orang yang tak beriman, dia tak akan ambil peringatan. Dia akan buat tahu dia. Boleh apa aku kata. Biar yang susah aku. Yang apa ni aku. Aku lebih banyak. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair. Jadi, PKP tetap berlaku. Perintah kawalan perasaan. Tetap kita lancarkan. Kerana memang pun apa yang melanda ini, yang melanda akhir zaman ni memang melibatkan perasaan. Sehinggalah Allah datangkan peringatan demi peringatan. Tapi beruntunglah bagi mereka yang mengambil peringatan. Rugilah mereka yang membiarkan peringatan itu. Akhirnya kelak yang membiarkan itu akan diundang kesakitan dan kekecewaan. Yang mengambil peringatan, anda sedang mempersiapkan diri anda untuk berhadapan dengan arus ataupun keadaan fitnah di akhir zaman. Sehingga kan melemahkan kita untuk beramal dengan sebenar-benar amal. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita sambung besok lagi. Tu pukul 12 lah, 12 lebih dah. Tak apa besok cuti. Insya-Allah. Besok saya ada kuliah subuh. Siapa yang boleh lah besok live lah. Tengok saya akan buat live kat FB besok ke di UK Bistari, insya-Allah. Siapa yang ada di Ampang ni datang. UK Bistari Surau Ikhwan. Ikhwan, saya pun lupa. Ikhwan UK Bistari tu. Ya betul. UK Bistari. InsyaAllah. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu perbahasan kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk terus berada di dalam jalan penyucian ini. Sehingga Allah sendirilah yang menyucikan. Dan kita hanya berusaha untuk berada di jalan ini, insyaAllah. Dan moga-moga Allah terima amalan kita pada malam ni. Kita dah masuk 9 Ramadan. Dan teruskan perjalanan ini sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Cukup setakat tu. Mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, kurang bicara. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu membalas segala kebaikan yang kita lakukan ini. InsyaAllah besok mungkin saya akan ganti dengan kuliah subuh. Fitness kolbu mungkin tak ada sebab saya ada kuliah jemputan pada pukul 9.30. Saya ada kuliah jemputan dalam grup tertutup. Saya tak share link lah sebab dia tak bagi share link. Dia khas untuk grup dia, tak apalah. Kita raikan saja. Cuma untuk ni saya tukar kepada subuh. Jadi jemputlah untuk sama-sama besok mengimarahkan kuliah subuh pada esok pagi, insya-Allah. Baik, dan kita jumpa pada malam besok dan siri muhasabah Ihya Ramadan Qiyamul, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.